प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा का शुक्र करते हैं जी आज के दिन के लिए। खुदा ने फजर किया साढ़े उत्ते कि असी फिर एक बार उसकी हजूरी चाहिए। और जैसा कि असी विषय सीख रहे हैं खुदा के वचन चों अंत दिनों के विच की कुछ होने वाला है, जिहदे विच असी सीख रहे हैं विषयां नूं। अंतिम दिनों के निशान, रैप्चर रैप्चर तो पहला की होगा, रैप्चर तो बाद की होगा, माफ़ी चाहना, दूसरी आमद दे विच की कुछ होगा। सो असीं देखते हैं बाइबल विच कई रैफरेंस असीं इस तरह देखते हाँ कि खुदा ने धर्म के राह नूं पसंद करन वालियां नाल डायरैक्ट गल कीती है। बाइबल दे विच असीं देखते हैं कि धर्म के राह ते चलण वाले लोगों के नाल परमेश्वर ने बहुत सारे लोगों के नाल डायरैक्ट गल की। कई लोगों के नाल विवेक के अनुसार जो चलण वाले सीगे, कई लोग विवेक के अनुसार चलण की वजह करके आने वाली सज़ा तो बच गए। कई बार उसने सज़ा लियाउण तो पहला अपने नबियों द्वारा लोगों को सावधान किया। अगर लोग नबियों की गल सुनने तो बाद तौबा करने लिए तैयार हो गए तो खुदा ने उन्होंने बख्श दिता। पर जिन्हों ने खुदा की ना सुनी, ना विवेक की सुनी तो ना नबियां की सुनी, उन्होंने उत्ते खुदा ने सज़ा 100% लियांदी। अज भी खुदा ने अपने वचन द्वारा सारे संसार को सावधान किया है। जिमें पुराने समय में खुदा ने सज़ा भेजन तो पहला लोगों अगे दो रस्ते रखे सी। उस तरह माफ करना, गला मेरा अज खराब है ज़्यादा। उस तरह अज भी खुदा ने लोगों अगे दो रस्ते रखे हैं। खुदा कभी बदलता नहीं, बच्चा सानू दसदा है। इसलिए जिमें वो पुराने समय में अपनी इच्छा मनुख के अगे रखता सी, उस तरह खुदा अज भी मनुख के अपनी इच्छा रखे बिना काम नहीं करता, क्योंकि वचन अनुसार वो कल अज ते हमेशा इक्को जिहा है। वो कदे बदलता नहीं। जिमें असी इब्रानियों का खत 13 अध्याय ਉਹਦੀ 8 वर्स ਦੇ ਵਿੱਚ पढ़ते हैं। इब्रानियों 13:8, हिब्रू चैप्टर 13 वर्स 8। यीशु मसीह कल, आज और युगान युग एक सा है। वो कदे बदलता नहीं है, वो हमेशा इक्को जिहा है। जिमें असी इस आयत नूं पढ़िया है कि वो हमेशा इक्को जिहा है, कदे बदलता नहीं, तो इसका सीधा मतलब है कि वो अपने वालों दित्तियां जाण वालियां चेतावनियां विच भी बदल सकता नहीं। जिमें वो पुराने समय दे विच चेतावनियां दे नाल काम करता आ रहा है, उस तरह आने वाले समय दे विच भी वो इस तरह काम करेगा। और आने वाले समय दे लई उन्हें सानू वचन दे विच लिख के चेतावनियां दित्तियां हैं। हुण ये नहीं कि साडे नाल खुदा डायरैक्ट गल करे, हुण ये नहीं कि विवेक दे द्वारा असीं समझीए, हुण ये नहीं है कि कोई नबी आके सानू दसे, बल्कि खुदा दे असीं जदों इस पवित्र वचन दे वल देखदे हां तो फिर साडे सामने एक गल पक्के तौर ते उत्ते आ जांदी है कि खुदा ने इस वचन दे विच सब कुछ सानू लिख के दिता है। तो हुण ये गल पक्की है कि इस वचन के द्वारा साडे तक ये चेतावनियां जिहड़ियां हैं ये पहुंचियां हैं। सो जदों वो सावधान करता है तो साडे सामने दो तरह दीयां गल्लां रखदा है, बरकत ते श्राप, जिंदगी ते मौत। चुनाव साडे हथ छड्ड दिंदा है। सो जिहड़े ते बरकतां पाउणा चाहुंदे आ, बरकत मीन जे ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਇਸਰਾਇਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਸਮਾਨੀ ਬਰਕਤਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਰੂਹਾਨੀ ਦਾ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਿਕ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਫਿਰ ਸਰਾਪ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਟਾਈਪ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੌਤ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਚੁਣਾਵ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੀ ਆਦਤ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। एक गल पक्की है कि परमेश्वर वचन के द्वारा अपनी आदत को सानू समझाता है, तो वह आदत असी अदन के बाग तो ही देखते आ रहे हैं, जदों उसने आदम नूं बना के अदन विच रखिया सी। उहदा असी देखते हैं जेनेसिस चैप्टर 2 की 17 वर्स तो कि लिखा है उन्हें आदम नूं लैके बागे अदन दे विच रखिया और उन्होंने हुक्म दिता। और हुक्म दे विच उन्हें दस्सिया सी कि तू दरखत इस बाग के सारे दरख्तां दे फल खा सकदा, पर भले ते बुरे की पहचान दे विचों तू नहीं खाना। सो पहला ही चेतावनी है असी अज सीख रहे हैं इस विषय के विच जाके कि खुदा जो भी काम करता आ रहा है
ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਚਨਚੇਤ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਉਹ ਮੁਸੀਬਤ ਲੈ ਆਵੇ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲੈ ਆਵੇ। ਅਚਨਚੇਤ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਲਕਿ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਦੱਸ ਕੇ ਕਰਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੱਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇਹ ਖੂਬੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦਾ ਆ ਦੱਸ ਕੇ ਕਰਦਾ ਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੀਆਂ ਦੋ ਮਨਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਭਲਾਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਦੱਸਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਭਲਾਈ ਛੁਪੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਜਾਂ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਦੱਸਦਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਭਾਗੀ ਹਾਂ, ਹੱਕਦਾਰ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਕਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋਲਾਂਗੇ ਔਰ ਬੜੇ ਹੀ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਉਹਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਚਾਹੇ ਖੁਦ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆ ਕੇ ਦੱਸੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਵਿਵੇਕ ਦੁਆਰਾ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਆਦਮ ਹਵਾ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਆ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਹੀ, ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੁਕਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਆਦਮ ਹਵਾ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ? ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਸਕਦੀ। ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣੇ ਸੀਗੇ ਅਗਰ ਉਹ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਜ਼ਾ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਉਸ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵਚਨ ਚੋਂ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਕੀ ਆ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ? ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਪਾਕ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਪਾਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨਾਪਾਕੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣਨ, ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਣ, ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਣ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਗੇ, ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਉਪਰਾਲਾ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਪਰ ਕਿਉਂ? ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਆ? ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਆ? ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਮਿਲਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉਹ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਆ, ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਆ। ਸੋ ਬਿਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਬਰਾਨੀयों ਦਾ ਖਤ 12 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 14 ਵਰਸ। उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कभी भी ना देख पाएगा, कभी भी ना देख पाएगा। इसलिए वचन दसदा उस पवित्रता दे खोजी बनो। सो अगर असीं सोचिए कि नहीं इदां ही चलो काम चल जाऊगा, तो फिर ये पक्का ठान लो, तो ये मनना पऊगा कि बिना पवित्रताई तो, जो वचन कहता है कि बिना पवित्रताई तो कदे भी कोई उन्होंने देख नहीं सकता, तो फिर ये मोहर लग गई है कि नहीं देख सकता। ਇਹਨੂੰ ਪਤਰਸ ਨੇ ਵੀ ਖੋਲ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ ਉਹਦਾ 1 ਅਧਿਆਇ 15 ਵਰਸ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜੈਸਾ ਤੁਮਾਰਾ ਬੁਲਾਣੇ ਵਾਲਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਹੁਣ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। सारे चाल चलन में पवित्र क्यों बनना है? सारे चाल चलन में पवित्र इसलिए बनना है क्योंकि जिहड़ा सानू अपने कोल ले जाण लई आ रहा है वो
ਪਵਿੱਤਰ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵਚਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ 1:16 ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹਾਂ। इब्रानियों 12:11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, और वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰਲੀ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬਰਬਾਦ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਦੰਡ ਪਾਵੇ, ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਪਾਵੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਸ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਸ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਦੋ ਹੀ ਪਹਿਲੂ ਆ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ, ਦੋ ਹੀ ਪਹਿਲੂ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਲੀਸਿਆ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਦੋਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਧਰੀਏ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੁਧਰ ਜਾਈਏ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਸੋ 12:11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਬਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਮੇਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀ ਤਾੜਨਾ ਆਨੰਦ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੁੱਖ ਆ ਰਹੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਾੜਨਾ ਹੈ ਇਹ ਆਨੰਦ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸ਼ੋਕ ਹੀ ਕੀ ਬਾਤ ਦਿਖਾਈ ਪੜਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਚਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਵਚਨ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਆ ਵੀ ਇਹ ਆਨੰਦ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕਿ ਸ਼ੋਕ ਦੀ ਦਿਖਾਈ ਪੜਦੀ ਹੈ। तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं। ਜਿਹੜੀ ਤਾੜਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਇਹ ਆਨੰਦ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਕ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं पीछे उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलेगा। सो जिवें ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅਗਾਹ ਕਰਦਾ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਆ। ਸੋ ਵਜਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ दूसरा पत्रस 3 अध्याय 14 वर्ष, इसलिए हे प्रियो जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੁਛ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਚਾਨਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਪਤਰਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਿਯੋ ਜਬ ਕਿ ਤੁਮ ਇਨ ਬਾਤੋਂ ਕੀ ਆਸ ਦੇਖਤੇ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਪੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਲਿਖਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਆਸ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਯਤਨ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਸ਼ਕਲੰਕ ਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਠਹਿਰੋ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਕਲੰਕ ਠਹਿਰੋ ਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਠਹਿਰੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਰੈਪਚਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਿਸ਼ਕਲੰਕ ਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਾਉਣਗੇ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਯਤਨ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੇ ਉਸਕੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਗੱਲ ਆ, ਧਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲ ਆ, ਧਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਨੇਗਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਓ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖੁਦਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਲਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਪਤਰਸ 3 अध्याय 2 वर्ष ਅਸੀਂ पढ़ते हैं कि तुम उन बातों को जो पवित्र भविष्यवक्ताओं ने पहले से कही और प्रभु और उद्धारकर्ता की उस आज्ञा को स्मरण करो जो तुम्हारे प्रेरितों के द्वारा दी गई है। सो जिवें सिख रहे हैं कि परमेश्वर कोई भी काम जिहड़ा आ वो बिना दसे तो नहीं करता, खास करके जदों वो संसार के उत्ते सज़ा लिआउंदा है किसी किस्म की भी, तो ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਆ ਗਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਬਵਾਂ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਦੁੱਖਾਂ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਚਾਨਕ ਕੁਛ ਵੀ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਆ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਛ ਅਚਾਨਕ ਹੋਇਆ। ਕੁਛ ਵੀ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਪਤਰਸ ਬਲ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਮ ਉਨ ਬਾਤੋਂ ਕੋ जो पवित्र भविष्यवक्ताओं ने पहले से कही है। मतलब जो कुछ अज होना ना,
ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਵਕਤਾਵਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਕਹੀਆਂ ਆ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਆ, और उन्हें साढ़े विवेक के द्वारा भी साढ़े नाल गल्लां बातां कीतियां। और उदार की उस आज्ञा को स्मरण करो जो तुम्हारे प्रेरितों के द्वारा दी गई है। ये क्यों दी गई है? इस आयत के मुताबिक भी साढ़े सामने ये गल खुल के आती है कि जो कुछ होने वाला है उस बारे प्रभु सानू पहला तो सावधान करता है। तो सावधान करने का मतलब की होंदा है, एक आदमी चलिया जा रहा है अपनी मस्ती दे विच, तुसीं देखते हो कि वह चलिया जा रहा, अगे वो टोया आ तो वो डिग सकता है। तो तुहाडे सावधान करन दे पिछली मंशा भला की है कि वह टोए दे विच ना डिगे। टोए दे विच डिग के जिहड़ी उन्हें दुख तकलीफ सहनी पैनी है, एक तरह की सज़ा जिहड़ी उन्हें सहनी पैनी है अपनी गलती के कारण कि उन्हें टोए वाल नज़र नहीं की। तो जदों वो टोए दे विच डिग पैंदा है तो वो क्यों डिग्या आ? क्योंकि सामने वाले ने जदों उन्हें सावधान किया है कि अगे टोया आ तो बच जा, तो वो फिर भी उन्हें उस पासे ध्यान नहीं किया तो टोए दे विच डिगदा, तो जे ध्यान करे तो फिर नहीं डिगूगा। सो उस तरह परमेश्वर ने साढ़े सामने जो अपने वचन दी सारिया गल्लां रखियां आ, तो ये गल्लां इसे लिए रखियां आ कि वो सज़ा जिहड़ी संसार दे उत्ते, वो दंड जिहड़ा संसार दे उत्ते आउण वाला आ, सावधानी का मतलब ये है कि तुहाडे उत्ते ना आवे। सावधानी का मतलब की है? भला तुहाडे उत्ते ना आवे। जिथे जिथे भी सावधान होने लई वचन कहंदा ना, उत्थे दा मतलब भी ये है, जिवें प्रभु यसु मसीह ने कहा 24 अध्याय दी वर्ष 4-5 दे विच असीं पढ़दे हां कि सावधान किते भरमाए ना जाइयो, यानी कि भरमाए जाना है तुसीं इसलिए सावधान करदा पिया पहलां तो हुण भरमाए जाइए तो साडा फिर अपना दोष है, तो वो भरमाए जाण दी वजह करके जिहड़ा साडा नुकसान होगा उहदे भी असीं आप जिम्मेवार हैं। सो उस तरह परमेश्वर ने जदों सावधान कीता आ तो जिहड़ा असीं सिख रहे हैं कि परमेश्वर कुछ भी काम इदां नहीं करदा, अचानक नहीं करदा, वो दस के करदा आ। सो इस आयत के मुताबिक भी साढ़े सामने गल खुल के आती है कि जो कुछ होने वाला है उस बारे प्रभु सानू पहला तो सावधान कर रहा है। दूसरा पत्रस 3 की 2 आयत नूं होर समझण लई जिहड़ी असीं उपर पढ़ी है, इसकी 3 आयत नूं भी पढ़ लैंदे हां। और ये पहले जान लो, इत्थे भी गल उही आ गई है ना कि कुछ भी अचानक नहीं है, सब कुछ पहला तो परमेश्वर आगाह कर रहा है, सावधान कर रहा है। तो पत्रस इत्थे 3 आयत भी कह रहा है, और ये पहले से जान लो कि अंतिम दिनों में ठट्ठा करने वाले आएंगे। हुण असीं कहिए भी ये कित्थों आ गए आ, जां इहदे बारे सानू पता नहीं सी, वचन 'च पहले दस्सा गया। हुण ठट्ठा करन वालियां नूं तुसीं पहचान ना सको तो वो तुहाडी अपनी गलती होवेगी। परमेश्वर ने वचन दे विच ठट्ठा करन वालियां तो सावधान कर दिता, और पहला कहता भी ये पहले जान लो। बाद च ना कहियो भी प्रभु जी ये तो गल तो सानू दसी नहीं सी, इसलिए वचन की दसदा तुसीं पहला जान लो कि अखीरले दिनां दे विच ये ठट्ठा करन वाले आउणगे, ते अज आ गए आ। हुण असीं ये नहीं कह सकते, इस वचन इदां लै सकते अजे आने आ। जिस गल बारे उन्हें कहा सी पहले से जान लो, वो असी जिहड़ी उदों उस समय दे विच उन्हें कही सी ना पहले से जान लो, वो साडे सामने अज पूरी हो रही है। जिस तरह मसीहत नूं मजाक बना दिता गया, मसीहत की खिल्ली उड़ाई जा रही है, बेइज्जत किया जा रहा है। जिवें असीं कल दा सारा सिस्टम देखा सी कि की हालात बन गए क्रिश्चियनिटी दे। लोग समझ रहे हैं कि क्रिश्चियनिटी वध रही है, लेकिन क्रिश्चियनिटी का बेड़ा गर्क हो रहा है। सो क्यों हो रहा है? वो गलत तलीम आउंदे करके हो रहा है। तो पतरस उन्होंने पहले कह दिता, कहना ये पहले जान लो अंत समय में ठट्ठा करने वाले आएंगे। तो वचन पहला लिख दिता गया संत पौलुस के द्वारा, परमेश्वर को ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। परमेश्वर ने पहला दसता कि परमेश्वर को ठट्ठियां में उड़ाया नहीं जाता। तो इत्थे पहला नाल वार्निंग भी पतरस द्वारा दिवाती गई है, ये पहले से जान लो ठट्ठा करने वाले आएंगे जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। इन्होंने जिन्ना मर्जी तुसीं समझा लो, जिन्नियां मर्जी उदाहरण, जिन्नियां मर्जी एग्जाम्पल दे के इन्हों सावधान करने की कोशिश कर लो, ये लोग समझण वाले नहीं है। इन्हों का विवेक तत्ते लोहे दे नाल दागिया गया होया है। ये लोग समझते तो अपने आप नूं बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के लोग है, लेकिन असल दे विच ये बहके हुए लोग आ, अभिलाषावां दे गुलाम लोग है। अभिलाषा ये नहीं है कि मैं कोई परसनैलिटी वाले कपड़े नहीं पाउंदा तो मैं अभिलाषा छड्ड दित्ती है, जां मैं एक सादा जीवन जीना शुरू कर दिता है तो अभिलाषा निकल गई है, जां मैं एक आम जिंदगी जी रहा तो मैं अभिलाषावां तो मुक्त हो गया हाँ। तो यह नहीं गा कि मैं अच्छिया अच्छिया चीज़ों के पिछे नहीं दौड़दा तो शायद मैं अभिलाषावां तो मुक्त हो गया हाँ। अभिलाषावां प्यारिओ इन्नी किस्म दियां हैं, जिस्म दियां अभिलाषावां कि उन्हां ते गौर करते करते इंसान का दिमाग चकरा जाता है।
ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ, ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜੇ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਆ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਆ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇਸ ਲਈ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੈਨੂੰ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਮਿਲੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿੰਪਥੀ ਮਿਲੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾਮੀ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਵੀ ਜਿਸਮ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਿਆਨਵਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਿੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਵਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਿਸਟਮ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਤੁੱਛ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਉਹ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸੁਣਨਗੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਸਮ ਦੀ ਇੱਕ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਸਮ ਦੀ ਇੱਕ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗਿਰਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਸਮ ਦੀਆਂ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜਿਸਮ ਦੀਆਂ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਸੇ ਜਾन लो अंतिम समय में ठट्ठा करने वाले आएंगे, वह अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਬਚਿਆ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਵੇ ਤੇ ਜਾਂ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣਨ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਇੱਕ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗੀ। ਬਲਕਿ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਹੀ ਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਨਾਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗੀ, ਹੈਗਾ ਗੁਨਾਹ ਹੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਜਾਗੇਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸੀਨੀਅਰ ਲੋਕ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਉન્નਤੀ ਔਰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਕੁਸ਼ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਸੇ ਜਾਣ ਲਓ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਖੁਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਤੋਂ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ? ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਆਹ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੋਨੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੁਣਾਵ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚੁਣਾਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਚੁਣਾਵ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜਾਣ ਰੱਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆਦਤ ਹੈ ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਵਿਵੇਕ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਾਇਨ ਤੇ ਹਬਲ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਭੇਟ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਥੋੜੀ ਸੀਗੀ, ਵਿਵਸਥਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਵਿਵੇਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨੋਕ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹ ਹਬਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹੀ ਭੇਟ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਵੇਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਵੇਕ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਮੁੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਚਾਓ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ, ਜੈਸਾ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਬਲਿਕਲੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਕਲੀਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਲੇਸ਼ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਸ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗੀ।
अगर कोई भावें जिन्ना मर्जी ਉਹਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਵਾਂਗਾ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਲੀਸਿਆ ਕਲੇਸ਼ ਕਾਲ ਦੇ ਉਸ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗੀ, ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵਚਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਨਾ ਗੱਲ ਲਾਸਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਜੇ ਨਦਾਨ ਹੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਸਮਝ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਵਾਦੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਈਗੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਅੰਤ ਤੱਕ ਬਣੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਸੋ ਸੁਣਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਬੱਚਨ ਨੂੰ। ਔਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣ ਲਵੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣ ਲਓ ਹਨ। ਖੁਦਾ ਜੋ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਤੇ ਸਾਵਧਾਨ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਖਤਰਾ ਹਨ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਗੇ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਰੋਡ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਡ ਕੱਟਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਲਾਉਂਦਾ ਕੋਈ? ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗੂਗੀ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਉੱਥੇ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਲਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਹੀ ਸਿੰਗਲ ਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਡ ਕ੍ਰੋਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਸ ਕਲੇਸ਼ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮੀ ਤੇ ਕੁਧਰਮੀ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਹ ਕੁਛ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੈ? ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਹਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਅੱਜ ਅਤੇ ਯੁਗਾਨ ਯੁਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਲਾਸਟ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਆਦਮ ਤੋਂ ਇਹ ਦੇ ਰਹੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਬਾਗ ਅਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਆ, ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫਲ ਤੂੰ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਆ ਇਹਦਾ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਨਾ ਭੁੱਲ ਕੇ ਨਾ ਕਰ ਲਈ। ਜਿੱਦਣ ਖਾਧਾ ਉਦਣ ਹੀ ਤੇਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਘਟਿਆ ਜਾਣਾ, ਮਰ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਦਣ ਹੀ। ਉਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਦੰਡ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਬਣੋ। ਜੇ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ 'ਚ ਰਹੋਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ, ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੰਡ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਧਰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੰਡ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵੇਗਾ ਫਿਰ ਉਸ ਦੰਡ ਤੋਂ ਬਚੇਗਾ। ਕਾਮਨ ਗੱਲ ਹੈ ਹਨਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਸ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚ ਜਾਈਏ। ਇਸ ਲਈ ਖੁਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਰੈਫਰੈਂਸ 3:10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੈਵੀਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਰੈਵੀਲੇਸ਼ਨ 3 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 10 ਆਇਤ, ਰੈਵੀਲੇਸ਼ਨ ਚੈਪਟਰ 3 ਵਰਸ 10 ਜੋ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਮਰੋੜਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਆਖਦੇ ਆ, ਜੋ ਇਹ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਰੈਵੀਲੇਸ਼ਨ 3:10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਆਵੇਗੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਚੋਂ ਬਚਾ ਲਵੇਗਾ। ਅਜਮਾਇਸ਼ ਆਵੇਗੀ ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਚੋਂ ਬਚਾ ਲਵੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਅਜਮਾਇਸ਼ ਆਵੇਗੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮੀ ਤੇ ਕੁਧਰਮੀ ਦੋਨੇ ਅਜਮਾਇਸ਼ 'ਚ ਜਾਣਗੇ। ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੇ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਓ। ਤੇ ਜੇ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ, ਫਿਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਕੋਈ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ, ਭਾਵੇਂ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਵੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ। ਜੇ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗੇ ਹਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਚੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਚੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਬਚਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕਿ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਆ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਊਗਾ ਜਾਂ ਕਿ ਉਸ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ।
ਜੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਹਨਾ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਿ ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਰੈਫਰੈਂਸ 3:10 ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਪਤਰਸ ਉਹਦਾ 2 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 7 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਵਰਸ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆ। ਜਿਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਵੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇਊਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਊਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਦੱਸਣ ਦਾ ਇਹ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸ਼ਦਰਕ ਮੇਸ਼ਕ ਅਬਦਨਗੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਤੇ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣੀ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈਓ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੀ ਐਸਾ ਆਇਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 3:10 ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਾ ਲਵੇਗਾ। ਰੈਵੀਲੇਸ਼ਨ 3:10 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਚਾ ਲਵਾਂਗਾ ਤੇ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸ਼ਦਰਕ ਮੇਸ਼ਕ ਅਬਦਨਗੋ ਦੀ, ਉਹ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਫ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਨਾ, ਉਹ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਵੇਰਵਾ ਦੇਖਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਹੇਗਾ ਸੋਈ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਤੇ ਸ਼ਦਰਕ ਮੇਸ਼ਕ ਅਬਦਨਗੋ ਨੇ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਹਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਹੇਗਾ ਸੋਈ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਹੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨ ਦੇਣ ਤੱਕ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹੂਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਜਾਨ ਦੇਣ ਤੱਕ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ दूसरा पत्रस उसका 2 अध्याय 7 और 9 वर्ष च, और धर्मी लूत को जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था छुटकारा दिया। सो इन्हों ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਲੂਤ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਟੱਚ ਹੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ धर्मी लूत को जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था छुटकारा दिया। सो ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਧਰਮੀ ਲੂਤ ਨੂੰ ਅਧਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਊਗਾ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਲੂਤ ਕੋ ਜਾਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੂਤ ਦਾ ਵਿਵੇਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ नहीं। ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 8 वर्ष ना, इन्हों से हम क्लियर करेंगे, क्योंकि वह धर्मी उनके बीच में रहते हुए उनके अधर्म के कामों को देख देख कर और सुन सुनकर हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਦੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ परमेश्वर की नज़र साढ़े उत्ते रहेगी। 9 वर्ष तो प्रभु के भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना। हुण आओ जी गल इत्थे हुण आउंदी है जिहड़ी 3:10 ਦੀ ਰੈਵੀਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਵੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੂਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੂਤ ਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 9 आयत ਜਿਹੜੀ है ਇਹਨੂੰ ध्यान देना ਤੁਸੀਂ पढ़ना। तो प्रभु के भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना, प्रभु के भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना, और अधर्मियों को न्याय के दंड की दशा में रखना भी जानता है। सो ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਧਰਮੀ ਲੂਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਅੱਗ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਲੂਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਡਿੱਗੀ ਸੀ, ਲੂਤ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਡਿੱਗੀ ਸੀ, ਲੂਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਡਿੱਗੀ ਸੀ, ਲੂਤ ਸੜ ਬਲ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਲੂਤ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅੱਗ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਡਿੱਗੇ ਲੂਤ ਨੂੰ ਉਸ ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 3:10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। तो भक्तों को
परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है। सो ਉਹ ਜਿਹੜੀ 3:10 ਦੀ ਆਇਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਬਚਾ ਲਊਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਚਾ ਲਊਗਾ, ਜਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਬਚਾਊਗਾ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਹੂਗਾ ਸੋਈ ਬਚਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗਿਓਂ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਪਾਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਵਚਨ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਬਚਾ ਲਊਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਤੇ ਜਾਣ ਹੀ ਕੌਣ ਦਊਗਾ? ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਾ ਲਵਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਹੀ ਕਿਉਂ ਦਊਗਾ? ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਹੁਣ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਦੀ ਸ਼ੋਰਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੂ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਿਓ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਈਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਾ ਲਵਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਰਹੀ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਜਮਾਇਸ਼ 'ਚ ਬਚਾ ਲਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਬਚਾ ਲਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਕਾਹਦੀ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਰਹੀ? ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਦਰਕ ਮਸ਼ਕ ਅਬਦਨਾਗੋ ਨੇ? ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਰੱਖਦਾ, ਪਰ ਬਚਾਵੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਬਚਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸ਼ੋਰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਮਰ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ, ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਾਣ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਸ਼ਦਰਕ ਮੇਸ਼ਕ ਅਬਦਨਾਗੋ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸ਼ਦਰਕ ਮੇਸ਼ਕ ਅਬਦਨਾਗੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਨਾ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ਬਾਲਣੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੜ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਆਊਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਸ਼ਦਰਕ ਮੇਸ਼ਕ ਅਬਦਨਾਗੋ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਛਣਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਹਦਾ ਵੱਡਾਪਨ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਬਚਾਵੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਬਚਾਵੇ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਆ ਫਿਰ ਤੇ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਰਹੀ ਨਾ, ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਚਾ ਲੂੰਗਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵੀ, ਤੇ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੂਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਤਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੈ? ਫਿਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਸ ਤੇ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੀ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਕੇ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਅੱਗੇ ਟੋਇਆ ਆਇਆ ਤੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਵੇਂਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਭਲਾ ਟੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਨਾ ਡਿੱਗੇ। ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੰਡ ਦੀ, ਔਰ ਉਸ ਦੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਨਾ ਫਸੇ, ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਾ। ਕਿ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਟੋਇਆ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਵੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਵੇਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੱਢ ਲਊਂਗਾ। ਸੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੇਵਕ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾ ਦਈਏ ਤੇ ਠੀਕ ਆ, ਜੇ ਨਾ ਕਰਾ ਸਕੀਏ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝ ਲੈਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਆ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਗਲਤ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਬਲੌਕ ਮਾਰ ਕੇ ਪਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉੱਥੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਲਕਿ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਤੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਣਾ।
ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਭਲਾ? ਪਾਸ ਹੋਣਾ। ਸਮਝ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆਰਮੀ ਦੀ, ਕੋਈ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ੋਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੀ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਆ? ਇਮਤਿਹਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੱਢ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਮਤਿਹਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੱਢ ਲੈਣਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਮਤਿਹਾਨ 'ਚ ਬਿਠਾਊਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਕਾਹਦਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਇਮਤਿਹਾਨ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੌਤ ਤੱਕ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਭੀੜ ਵੱਖਰੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਦੁਲਹਨ ਤੋਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਭੀੜ ਦੁਲਹਨ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਭੀੜ ਦੁਲਹਨ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਦੁਲਹਨ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹ ਭੀੜ ਵੱਖਰੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਹਿ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵੱਖਰੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਮੁਕਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਕੋਲ ਮੁਕਾਮ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਉਹਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦੋ ਗਰੁੱਪ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਫਿਰ ਜੇ ਇਦਾਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਮਝ ਤੇ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਲੀਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਕਲੀਸਿਆ ਕਲੇਸ਼ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ 3:10 ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਲੂੰਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਚਨ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਮਰੋੜਦੇ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਲੀਸਿਆ ਨੇ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ 14ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਮਤ ਕਾਹਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜੀ? ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੈ ਪਾਊਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਾਜ ਦਊਂਗਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜੈ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾ ਲੈਣੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੈ ਪਾਉਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਜੈ ਪਾਉਣਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੈ ਪਾਉਣੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੈ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਉਸ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪਾਕ ਰੂਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਪਾਕ ਰੂਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬਲ ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜੈ ਪਾਊਗਾ। ਇਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬਲ ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੈ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਢਣਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਤਾਂ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਤੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਜਾਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਆਊਂਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ ਕਾਹਦੀ ਹੋਈ? ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ 'ਚ ਉਹਨੇ ਲੈ ਹੀ ਹੋਣਾ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਸੋ ਪਿਆਰਿਓ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪਾਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਕਾਹਦੀ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਹੋਈ ਜੀ? ਫਿਰ ਕੋਈ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਹੇਗਾ ਸੋ ਹੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਆਓ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਹੇਗਾ ਸੋ ਹੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵਾਂਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਹੀਂਗਾ ਭਾਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਮਤਿਹਾਨ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸਟੈਂਡਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਜਾਂ ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਸਜ਼ਾ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰੂਗਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ 3:10 ਦੀ ਕੋਈ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਤੇ ਜੇ 3:10 ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਆ ਵੀ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਅਜਮਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਅਲੱਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੋ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਓ। ਜਾਂ ਤੇ ਇਹ ਆਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਉਹ ਪਾਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਆਖੋ ਕਿ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਪਾਕਰੂ ਉਦੋਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁਲਹਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਉਦੋਂ ਪਾਕਰੂ ਦਾ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਣੀ ਆ ਅੱਜ, ਉਹ ਇਹ ਆ, ਪਾਕਰੂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਆ। ਜਦੋਂ ਦੁਲਹਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਉਦੋਂ ਪਾਕਰੂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਅਗਰ ਪਾਕਰੂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਦੁਲਹਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪਲੀਜ਼ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਫਿਰ ਪਾਕਰੂ ਕਰਨ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਛੱਡੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਨਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਝੂਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤੇ ਅਨਾਥ ਫਿਰ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਝੂਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਦਾ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਰੂ ਆਵੇਗਾ ਨਾ ਉਹ ਸदैव ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸदैव ਪਾਕਰੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ 3.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਕੰਮ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਫਿਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧੋਖਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਲੋਕ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅੰਤ ਸਮੇਂ 'ਚ ਠੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਗੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁਲਹਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਉਦੋਂ ਪਾਕਰੂ ਦਾ ਵੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪਾਕਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਲੀਸਿਆ ਆ ਤੇ ਪਾਕਰੂ ਆ, ਤੇ ਪਾਕਰੂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਕਲੀਸਿਆ ਆ, ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਿਸਮ ਤੇ ਰੂਹ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਆ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਿਸਮ ਤੇ ਰੂਹ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਜਿਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣ ਤੇ ਆਤਮਾ ਆ। ਸਾਡੀ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤੇ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਆ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਓ ਵੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧੋਖਾ ਕਮਾਓ। ਔਰ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪਾਕਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਪਾਕਰੂ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲੀਸਿਆ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਕਰੂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਅਗਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਲੇਸ਼ ਕਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਪਾਕਰੂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਗਰ ਪਾਕਰੂ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲੀਸਿਆ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਕਰੂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਾਕਰੂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਆਇਆ ਕਿ ਪਾਕਰੂ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਸਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰੇ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਕਰੂ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਲੀਸਿਆ ਕਿਹੜੇ ਸਹਾਰੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਊਗੀ। ਅੱਜ ਪਾਕਰੂ ਹੈਗਾ ਆ, ਅੱਜ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਕਰੂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਪਾਕਰੂ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ। ਸੋ ਸਮਝੀਏ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਆ, ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸਹਾਏ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਕਰੂ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਸੋ ਨੈਟਵਰਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਅੰਤਿਮ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਹੁਣ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝੀਏ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, 1 ਮਿੰਟ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਜੀ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹਨੂੰ। ਤੇ ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਨੈਟਵਰਕ ਠੀਕ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਆਰਿਓ,
ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਰੂ ਅਗਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਰੂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਲੀਸਿਆ ਕੋ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਾਕਰੂ ਛੱਡ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਲੀਸਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਸਹੇਗੀ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨੂੰ? ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ ਪਾਕਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਜੇ ਹੁਣ ਪਾਕਰੂ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ? ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਨਤਾ ਕਿਸਾਨਾ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਪਾਕਰੂ ਦੀ ਮਦਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਉਸ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਦੌੜ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ, ਉਸੇ ਸਿੱਖੇ ਹੋਏ ਕਲਾਮ ਦੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਰੂ ਦੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹੋ ਹੀ ਫਿਰ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਲਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਹਿਣਗੇ ਉਸ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪਾਕਰੂ ਤੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਬੀਜ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਾਕਰੂ ਅਗਰ ਛੱਡਦਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਡੈਥ ਆ, ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵਚਨ 'ਚੋਂ, ਫਿਰ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਾਕਰੂ ਤੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਬੀਜ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਭ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। पत्रस 1:23 में लिखा, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। नंबर 1 ते साडे नवे जन्म का भाव ये है जिहड़ा असीं आत्मिक जीवन जी रहे हैं। पाकरू ही कलाम के बीज नूं लैके साडे विच आया है। पैंतीकोस्त के दिन असीं देखते हैं पाकरू दे धरती ते आउण दे कुछ कम्मां वल असीं ध्यान दिंदे हैं, तो फिर सानूं ये गल सारी जिहड़ी है वो समझ आ जाएगी। यूहन्ना 3:5 में लिखा, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। ये आत्मा तो जन्मेगा तो परमेश्वर के राज दे विच प्रवेश करेगा, तो आत्मा ही इनू प्रवेश करवाएगा। तो आत्मा जे छड्ड के जांदा तो फिर प्रवेश किद्दां करेगा? जन्मिया तो हैगा आ, एक मनुख दे विचों जे आत्मा निकल जाए तो फिर वह की वजूद रह जाता है। उस तरह आत्मिक जीवन दे विच अगर आत्मा इस कलीसिया नूं छड्ड के चलिया जांदा आ ते फिर ये जीवित कलीसिया नहीं बल्कि मृत कलीसिया कहलावेगी। फिर पाकरू की अगुवाई विच चलण वाली कलीसिया नहीं। तो अजीजो एक होर खतरनाक पॉइंट अगे जाके देखते हैं, तो फिर साडी बुद्धि बिल्कुल खुलेगी कि असी किन्ने क भुलेखे दे विच आ ते किन्ना क असी वचन नूं सही तरीके दे नाल लै रहे हैं। ये जी असी 3-5 देखते हैं, इस आयत के अनुसार असी आत्मा तो पैदा होना है ना, तो असी जिन्ने भी आ चुके हैं वो आत्मा तो पैदा हुए हैं। तो ये बारे एक होर वर्स असी पढ़ते हैं और इन्हू क्लीयर करने वास्ते तीतुस 3:5 लिखा, तो उसने हमारा उद्धार किया और ये धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए। तो हुण जे पाकरू कलेश समय तो पहला छड्ड के सानू चले गया, तो इत्थे वचन की कहता है, फिर ध्यान दईए, तो उसने हमारा उद्धार किया और ये धर्म के कामों के कारण नहीं। यानी कि साडे अपने बल दे काम, धर्म दे काम जां अपनी साडी जदोजहद जां कोशिश दे नाल नहीं। तो जे उदों पाकरू कलीसिया नूं इदां ही छड्ड गया तो फिर उहदे अनुग्रह की कीमत की रह गई जी? फिर तो कलीसिया अपने बल दे उत्ते अपने धर्म के कामां दे नाल मुक्ति नूं प्राप्त करेगी, तो पाकरू दा तो फिर कोई जरूरत ही नहीं सी संसार दे विच आउण दी। जे पाकरू ने इस दुल्हन नूं इदां ही छड्ड के जाना ना, तो फिर उन्होंने संसार दे विच आउण दी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जे वो छड्ड जांदा कलीसिया नूं इदां ही निहत्थी, जे वो छड्ड जांदा कलीसिया नूं इदां ही अनाथ, तो फिर कलीसिया अपने दम दे उत्ते अपने सिरजनहार परमेश्वर तक पहुँच करेगी। फिर पाकरू का कोई सीन नहीं रह गया। इहदा मतलब ये लोग अपनी अज्ञानता दे नाल पाकरू दे वजूद नूं इन्ना क नीचा दिखाउणा चाहुंदे आ कि बाइबल दे असली महत्व नूं खत्म कर देना चाहुंदे आ। जिस पाकरू के बारे लिखा कि पिता के खिलाफ बोलिया शब्द माफ होगा, पुत्र के खिलाफ बोलिया शब्द माफ होगा, पर पवित्र आत्मा के खिलाफ बोलिया गया शब्द ना इस युग में तो ना आने वाले युग के माफ किया जाएगा। उस पवित्र आत्मा नूं कहंदे भी वो कलीसिया नूं छड्ड जाएगा। जिस कलीसिया की तैयारी के लिए भेजा गया वो पाकरू जिहड़ा आप इकट्ठ होकर भर के साडे लई सिफारिश करदा, वो पाकरू जिहड़ा ये जानदा है कि उन्होंने सानूं किहड़ी चीज़ की जरूरत है, वो पाकरू जिहदे बारे वायदा किया गया वो हमेशा तुहाडे नाल रहेगा। हमेशा का मतलब जदों तक दुल्हन, जदों तक कलीसिया धरती के उत्ते आ उदों तक वो भी धरती के उत्ते रहेगा। उहदे उठाए जाण का मतलब सीधा सीधा कलीसिया भी चली गई है।
ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਲੋਕ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਇਤ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਧਰਮੋਂ ਕੇ ਕਾਮੋਂ ਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਜੋ ਹਮਨੇ ਆਪ ਕੀਏ। ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ। ਜੇ ਪਾਕਰੂ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਆਪ ਕਰਨਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਕੀ ਦੱਸਦਾ, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ है। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा दे सानू नवें बनाउण दे द्वारा सब कुछ होया आ। ते जे इस पवित्र आत्मा दे सानू नवें बनाउण दे द्वारा होया आ, जेड़ा पवित्र आत्मा अपने अजीज नू तैयार करन दे लई इस जहान दे विच आया आ, अगर वो अंतिम समय दे विच ये ओही गल होगी भी एक बंदे नू किसी मंजिल तक पहुँचाउण दे लई असीं सारा काम कर दिता पूरा। जदों ओहदा एंड दी स्टेज आई है, जदों ओने उस जगह दे उत्ते जिथे पहुँच के ओने ये मनना सीगा कि मेरा कोई सहायक सीगा, उत्थे जाके उस सहायक नू छड्ड देवे, ते फिर तुसीं उस बंदे दी फीलिंग दा आप अंदाजा ला लो। संसार दे विच अगर असीं किसी दे नाल 99 भलाइयां कीतियां होण ना, ते एंड दे समय दे विच एक काम साडे कोल ना होवे जां ना कर पाईए जां उस समय दे उत्ते आके उहनूं छड्ड दईए, ते अगला साडे कीते होए 99 काम भुल जांदा आ। पाकरू एंड तक साडे नाल रहिंदा आ, ते एंड दे समय दे आखिरी चरण दे विच सानूं छड्ड के चला जावे, ते फिर साडी फीलिंग पाकरू दे प्रति की होवेगी, ये भी विचार करना पैना। सो प्यारिओ अगे पढ़दे हां। इस आयत विच असीं देखदे हां कि पवित्र आत्मा दे द्वारा सानूं नवां जन्म मिलिआ है। और इस नवे जन्म के बारे तुसीं सब लोग जानते हो कि 35 कोस के दिन किवें 120 लोग सीगे ते उत्थे पाकरू कलाम का बीज लैके आउंदा है ते इन्हां नूं नवां जन्म प्राप्त हुंदा है। सो यूहन्ना 4:24 दे विच असीं आत्मा के बारे होर सिख लैंदे हां। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करे। कहंदा वो समा आउंदा बीबी सगों हुणे ही आ कि उहदे सच्चे भगत सच्चे आराधक आत्मा ते सच्चाई नाल उहदी इबादत करनगे। तो उस समय दे विच जदों कलेश काल दा पीड़ शुरू होवेगा, आत्मा छड्ड के जाऊगा, तो आत्मा तो बिना आत्मा ते सच्चाई दे नाल फिर उहदे आराधक किदां आराधना करनगे। भाईओ ये भी सानूं दस दिओ, जे खुदा ने तुहानूं कोई इदां दा प्रकाशन दे ही दित्ता है, जे तुसीं हुण कलीसिया नूं गुमराह करन ते आए हो, तो फिर गुमराह करन तों पहिलां साडे सवालां दे जवाब दिओ कि आत्मा कलीसिया नूं छड्ड जावेगा, फिर आत्मा ते सच्चाई दी आराधना किदां होवेगी, उहनूं भी क्लीयर करो। तो आत्मा की मर्जी तो आत्मा की मदद तो बिना जो आत्मा की मदद के नाल नहीं अजे सिद्ध होण डिया, तो फिर आत्मा की मदद तो बिना कितना सिद्ध हो जाऊगा, वो भी क्लीयर कर दिओ। सो हर 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 जगह के उत्ते असीं सवाल करांगे और उस सवाल का फिर तुहानूं जवाब देना पवेगा। जदों पवित्र आत्मा चला जाएगा तो फिर उहदे तालब आत्मा ते सच्चाई दे नाल किवें इबादत करनगे, इहदा भी फिर सानूं जवाब चाहिए। रोमियो 8:14 इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलते हैं वह ही परमेश्वर के पुत्र हैं। तो उदों तो आत्मा फिर छड्ड जाएगा, तो फिर ये किहड़े आत्मा के नाल चलणगे, तो जिहड़े आत्मा के चलाए चलते वो परमेश्वर के पुत्र आ। तो जो आत्मा ने छड्ड दिता है तो इसदा मतलब परमेश्वर के पुत्र ही नहीं रहे। आत्मा तो उन्होंने छड्ड के जाऊगा जिहड़े परमेश्वर के पुत्र नहीं बन सके। जिवें लिखिआ यूहन्ना 1:12 दे विच जिन्हां ने उन्हें कबूल किया उन्होंने उन्हें संतान होने का हक दिता। आत्मा किहਨਾਂ छड्ड के जाएगा, जिन्हां ने पुत्रत्व के हक नूं अदा नहीं किया उन्होंने छड्ड के जाएगा। इस करके लिखा जिहड़े आत्मा के चलाए चलते वही परमेश्वर के पुत्र है। तो उस समय तक इस तो पहला कि आत्मा उठाया जाए, जिहड़े आत्मा के चलाए चलणगे वो परमेश्वर के पुत्र आ। तो पिता जिथे होवेगा पुत्र भी फिर उत्थे ही होणगे। तो आत्मा के बारे की लिखा आत्मा परमेश्वर आ, आत्मा परमेश्वर आ। तो इसका मतलब जो ये आत्मा जिहड़ा परमेश्वर आ जो वापस जाएगा तो फिर पुत्रां नूं नाल ही लैके जाएगा, अपने पिता होने के हक नूं अदा करेगा। सो इस तो होर असीं सिख लैंदे हां, जदों आत्मा सानूं छड्ड के चला जाएगा तो फिर असीं किहड़े आत्मा की अगवाई विच चलांगे, सानूं इहदा भी जवाब दिओ। रोमियो 8:9 दे लिखिआ परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं हो। हुण जो परमेश्वर का आत्मा साडे विच हैगा तो असीं की हां, भला शारीरिक दशा दे विच नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन ही नहीं। तो हुण उदों ते मसीह का आत्मा सारे विचों निकल जाने, इसदा मतलब परमेश्वर का मसीह का जन ते कोई भी ना रहा। जिहदे विच वो नहीं आ वो उहदा जन ही नहीं है, तो फिर जो उहदा छड्ड गया तो फिर उहदा कोई भी जन नहीं है। अगे होर क्लीयर कर लैंदे आ, अगर पाक रूह साडे अंदर है तो असीं आत्मिक हालत विच हां।
जिवें असीं उपर पढ़िया है कि परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम्हें बसता है तो तुम शरीर दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। अगर पाकरू साडे अंदर है तो असीं आत्मिक हालत विच हाँ, अगर पाकरू साडे अंदर नहीं तो असीं जिसमानी हालत विच हाँ। तो फिर उदों असीं किहड़ी हालत हो जावांगे? असीं जिसमानी हालत दे विच जिसमानी लोग हो जावांगे, रूहानी नहीं रवांगे, क्योंकि रूह की वजह करके असीं रूहानी हाँ, तो जो रूह विचों निकल गया तो फिर असीं जिसमानी है। तो इस करके इन्हां नूं ये सारे सवाल सानूं करने पैणे आ। फिर लिखा कि जिस विच प्रभु का आत्मा नहीं वो तो बंदा ही नहीं। इसका मतलब जिन्होंने पाकरू छड्ड देवेगा वो तो फिर वो लोग नहीं रह जाएंगे। तो बिना पाकरू की मदद तो विरोधी मसीह वालों किए जाने वाले अत्याचार को कौन सह सकेगा? बिना पाकरू की मदद तो विरोधी मसीह के किए जाने वाले अत्याचार को फिर कौन सह सकेगा? क्योंकि कलाम दसदा है कि जिहड़ा तुहाडे अंदर है ना वो उस तो ताकतवर है जिहड़ा तुहाडे सामने, यानी कि उहदे अंदर होने का करके जिहड़ा सामने है उहदी वजूद साडे सामने कुछ नहीं। तो जे ये जिहड़ा अंदर है जिहड़ा वो सामने वाले तो ज़्यादा ताकतवर है, तो जे विचों निकल जाए तो साडियां ते भंभीरियां घुमा देवे, साडियां ते बुच्चियां पवा देवे। हो अजे आत्मा साडे नाल आ, पर जदों जदों असीं आत्मा की अगुवाई च नहीं चलदे उदों साडियां भंभीरियां घुमा दिंदा। हो आत्मा साडे नाल आ, लेकिन जदों जदों असीं आत्मा की अगुवाई तो थोड़ा जिहा परे हुंदे उदों ही सानूं ढा लैंदा। हो तो जदों आत्मा ने बिल्कुल ही छड्डिया होवेगा उदों फिर कौन उहदे क्रोध के सामने खड़ा होवेगा जी? बिना पाकरू की मदद तो कौन है जिहड़ा उस विरोधी के सामने ठहर सकूगा? ये भी नाल दसो ना, जे पाकरू उठा लिया जाऊगा तो कलीसिया इत्थे रहेगी। सो बड़े सवाल है प्यारे जीजो जिन्हां नूं क्लीयर करना तुहाडे लई बड़ा मुश्किल होवेगा, क्योंकि तुसीं आइडिया नाल कह ते दित्ता पर ये साबित करना सिद्ध करना बड़ा औखा काम है। क्योंकि कलाम दसदा कि जिहड़ा तुहाडे अंदर है वो उस तो ताकतवर है जिहड़ा तुहाडे सामने है। पहली सदी की कलीसिया ने दुख इसे लिए बर्दाश्त किया क्योंकि उन्हां नाल पाकरू की समर्थ सीगी। अगर उन्हां दे नाल पहली सदी दे कलीसिया दे विच 70 ईस्वी तो 64 ईस्वी तो लैके ते जिहड़ा 4 ईस्वी तक 305 ईस्वी तक 246 साल तक जिहड़ा तशद्दद कलीसिया ने सहा ना, वो कलीसिया ने तशद्दद इसे लिए सह लिया क्योंकि पाकरू की सामर्थ उन्हां दे नाल सी। अगर पाकरू की सामर्थ उन्हां दे नाल ना हुंदी ते जो हशर उन्हां दा कीता गया सी उन्होंने कोई इंसान बर्दाश्त कर ही नहीं सी सकता। तो हुण तुसीं मैनूं दसो कि तुसीं कलेश काल दे पीड़ दे विच कलीसिया नूं लैके जा रहे हो तो तुसीं कह रहे हो कि पाकरू पहलां चुक्या जाना है, तो जे पाकरू छड्ड गया तो ये फिर उस तशद्दद नूं किवें सवेगी? ये भी तो नाल दसो ना, क्योंकि उन्होंने तो तां सहा, पहली सदी ने तो दुख तां सह लिया क्योंकि पाकरू उन्होंने हिम्मत दिंदा है। लेकिन जो पाकरू छड्ड गया तो फिर हिम्मत काहदी रह गई? जिद्दां मैं दस्सिया कि पाकरू दे हुंदिआं होइआं हिम्मत नहीं बनदी पई। अज किन्ने मसीही लोग आ बेचारे जिहड़े दुष्ट आत्मे तो डरदे कदी किसी चर्च वाल भजदे हैगे, मसीही घराणिਆਂ 'ਚ पैदा होए, तौबा भी की, बपतिस्मा भी लिया, पता लग गया साडे दुष्ट आत्मा कोई पादरी छड्ड देणगे जिक्को भज जांदे नहीं दुष्ट आत्मा कढाउण दे वास्ते। अज मसीह दे विच हुंदिआं होइआं इन्हां दी ये हालत आ, ते जदों पाकरू ने छड्ड दित्ता तो फिर इन्हां दा की हशर होऊ? फिर इन्हां नूं कौन बचाऊ? फिर ये कित्थे भज्जणगे? तो ये भी गल्लां दा जवाब जिहड़ा देना पऊगा। सो देखते हैं कि पतरस कोल जदों तक पाकरू नहीं सी ना उदों तक 3 बार मसीह का इनकार कर गया। कहना मैं नहीं जानता इनू, ये कौन है, मैं कदी इहनूं देह दी शक्ल भी नहीं देखी। कहता मैं एंड ते जाके गालां कड्ढण लग पिया यसु मसीह नूं। यसु मसीह दे नाल 3.5 साल तक रहण वाला बंदा, सब कुछ देखण वाला बंदा, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ सब कुछ प्रभु यसु मसीह ने कीता, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ प्रभु यसु मसीह ਦਾ 3 ਵਾਰੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਸੀ, ਆਜ਼ਾਦ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਗਲ ਦੀ ਸਮਰਥ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹੀ ਪਤਰਸ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਵਾਰੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਆ। ਇਸੇ ਪਤਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਪਾਕਰੂ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਆਉਂਦੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਉਲਟਾ ਕਰਕੇ ਲਟਕਾ ਦਿਓ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਤੇ ਚੜਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਰਹੇ, ਤੇ 3 ਵਾਰੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਚੜਾ ਦੇਣ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਕਰੂ ਦੀ ਸਮਰਥ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲਟਕਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਦਮ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਉੱਥੇ ਨਿਕਲੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਕਰੂ ਦੀ ਸਮਰਥ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਡਰਪੋਕ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਕਰੂ ਦੀ ਸਮਰਥ ਸੀ। ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਅਜੀਜ਼ੋ, ਜੇ ਕਲੇਸ਼ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਰੂ ਛੱਡ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਮਰਥ ਜਦੋਂ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਰਸ ਵਾਂਗੂ ਇਨਕਾਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਬਚਿਆ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ।
ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇਖਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਠਾਨਣਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਿੱਖੇ ਹੋਏ ਉਸ ਵਚਨ ਦੇ ਦਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਆ। ਅਜੀਜ਼ੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਪ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣੀ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਵੇਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੀ, ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦੌੜਾਂਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗੂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲੂੰਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਿਓ ਨੇ ਫੜ ਲੈਣਾ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਵੀ ਪਿਓ ਨੇ ਫੜ ਲੈਣਾ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਕਾਹਦਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸ ਜੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਆ, ਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਤਾ, ਫਿਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਹੇਗਾ ਸੋਈ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਓ, ਜਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਾਊਗਾ, ਜਾਂ ਕੋ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਹੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਿਚਾਰ ਲਓ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਦਾ ਆ। इब्रानियों 12:25 में लिखा है, सावधान रहो और उससे उस कहने वाले से मुंह ना फेरो, क्योंकि वह लोग जब पृथ्वी पर के चेतावनी देने वालों से मुंह मोड़कर ना बच सके, तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी करने वाले से मुंह मोड़कर क्यों कर बच सकेंगे। सो इतने आ गया मुंह मोड़ के किद्दां बच जावांगे। ਇਹਦਾ मतलब ਜੇ ਮੂੰਹ ਨਾ ਮੋੜੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਚਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਜੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਬਚਾਓ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵਚਨ ਫਿਰ ਇਸੇ ਲਈ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਦੰਡ ਆਉਣ ਦਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਦਾ ਕੈਂਠਾ ਮੰਨੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਦੁਸ਼ਟ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਠਾ ਲੈ ਜਾਓ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਜਦੋਂ ਆਉਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਠਾਏ ਕਿਹੜੇ ਜਾਣੇ ਆ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਉਹਨੇ ਪਾਸ ਕਰਨਾ, ਬਲਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਆ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਵਾਅਦਾ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਸੋ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੱਲ ਫਿਰ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਔਰ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ। ਆਓ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਰੇ ਖੁਦਾ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਤੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦਾ ਜੋ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ 100 ਗੁਣਾ ਫਲ ਲਿਆਵੇ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਔਰ ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵਚਨ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੇ ਵਚਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਤਮਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਆਤਮਿਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਾਕ ਰੂਹ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆਤਮਿਕ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਪਾਇਆ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਅਗਰ ਪਾਕ ਰੂਹ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਆ। ਸੋ ਖੁਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਕ ਰੂਹ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਕ ਰੂਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਾਕ ਰੂਹ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਾਕ ਰੂਹ ਉਸ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤ ਬਖਸ਼ੋ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੁਣ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਅਕਲ ਬੁੱਧ ਦਿਨਾਈ ਬਖਸ਼ੋ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ, ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੇਰੇ ਰਹਿਮ ਨੂੰ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਤੇ ਤੇਰਾ ਵੱਡਾ ਫਜ਼ਲ ਹੋਵੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੱਥਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੇਕ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ।
ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣੋ, ਕਬੂਲ ਕਰੋ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਫਜ਼ਲ, ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਉਹਦੇ तमाम ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਰਵੇ, ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ।